Hello students, once again we are going to see the revision program for chapter 4. So you already revised in the live class also, but I didn't give any notes for this lesson. Once again we can recall the points or all the questions may be asked in your fourth lesson. So this week I'm going to attach the question answers for this lesson, for this fourth lesson. So kindly download it and complete your question answers in your classwork note. So this will be helpful for you to revise all the questions answers for your exam, which is also helpful for your future. Please also mark all the answers in your book itself. Mark பண்ணிக்கோங்க and also write it in your classwork note. If you're writing in a classwork note, just don't copy down all the answers in your classwork. It is not aim like that. புரியுதா? அந்த மாதிரி எய்ம் பண்ணாதீங்க. கடமைக்குன்னு காப்பி பண்ணணும்னு கிடையாது. ப்ளீஸ் ரிவைஸ் ஆல் தி கொஸ்டின்ஸ். லேர்ன் இட் ஃபர்ஸ்ட். நல்ல தருவாக ஒரு த்ரீ கொஸ்டின்ஸாக என்ன பண்ணணும்னா படிச்சுட்டு பார்க்காம எழுதுங்க நோட்டில். ஸோ விச் இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ டு ரிவைஸ் ஈஸிலி இன் யுவர் எக்ஸாம். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், now go for fourth lesson for your revision program. So very easy lesson, easy concept. You have to learn what is the difference between scripting language as well as programming scripting language. That is two types. One is web page scripting language as well as server side scripting language. This is the main aim of this lesson. So here you are going to learn additionally for the data types of this PHP. There are some introduction about this PHP concept. So what is given for the introduction part? So the web-based internet application is very useful for all of them in that competitive world. It may be a student or maybe a business people, or it may be a teachers or any kind of person. So the real-time applications is very important. So this web page applications pathina both types are there. One is static type as well as dynamic web pages is there. So இதெல்லாமே நம்ம ஏற்கனவே நம்ம ரீகால் பண்ணது தான். who introduced this concept first? வெப் பேஜ் அப்படி வெப் அப்ளிகேஷன் இன்டர்நெட் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் சயின்டிஸ்ட் டிம் பர்னர்ஸ்-லீ in the year 1990. So you know thoroughly of the concept of internet, which is known as World Wide Web. So here it is one of the programming language used to support this internet applications. What is that? Two types means one is web based application, another one is server side based application. That is web based means the server side scripting language. For example, we can say as a PHP program. ஃபர்ஸ்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிஹெச்பி கான்செப்ட் வந்து என்ன நேமில் இருந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா பர்சனல் ஹோம் பேஜ்னு இருந்துச்சு. ஸோ லேட்டர் ஆன் இட் வில் பி சேஞ்ச்டு அஸ் அ ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் ப்ரீ ப்ராசஸர்னு சேஞ்ச் ஆச்சு. ஓகே, ஸோ ஓல்டன் டேஸ் இட் கேன் பி ஏபிள் டு கால் அஸ் அ பர்சனல் ஹோம் பேஜ். இதெல்லாம் வந்து 1 மார்க்கில் கேட்பாங்க. ஸோ வாட் இஸ் த மெயின் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் திஸ் பிஹெச்பி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பார்ட் ஆஃப் டைனமிக் வெப் பேஜ். எனி டைனமிக் வெப் பேஜ் வந்து இன்டர்நெட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது டைனமிக்காக மாறினதுனால தான் ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் ப்ரீ ப்ராசஸர்னு கூட அதை சொல்கிறாங்க. ஸோ விச் இஸ் ஏபிள் டு சப்போர்ட் த சர்வர் சைட் scripting language. What is the main aim or main definition of this scripting language? ஸோ நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி 2 டைப்ஸ் இருக்கு இல்லையா? What are the 2 types? So the first type is a client server scripting language. இது ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிருக்கோம், which is called as cascading style sheet as well as JavaScript. Okay, we have already have some idea about these 2 types. இது ரெண்டுமே scripting language தான். என்ன டைப் ஆஃப் ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளையண்ட் சைட் ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ். அண்ட் ஆல்சோ எக்ஸ்பிளைன் வாட் இஸ் கிளையண்ட் இல்லையா? கிளையண்ட் மீன்ஸ் வாட் ஆர் த டிவைஸ் யூ ஹாவ் டு யூஸ் டு request the information from the web browser, which is called as a client request அப்படின்னு சொல்கிறோம். அந்த கிளையண்ட்டை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு I need some scripting language. For that they have used as a cascading style sheet or JavaScript. இப்போ ப்ரௌசர்லேருந்து எனக்கு இன்ஃபர்மேஷனை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும், அதை தான் என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஆல்டர்னேட்டிவ் காம்படிட்டர் யார், அவங்களுக்கு அந்த கிளையண்ட்டோட காம்படிட்டர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்வர் சைட் ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ்னு சொல்கிறாங்க. which is having நம்ம இந்த லெசனில் படிக்க போகிற PHP தான், which is one of the top most scripting language used by worldwide.
பார்த்தீங்கன்னா 78.9% of peoples are using this scripting language to develop the server side program. அது மட்டும் இல்லை, other than that we have Microsoft ASP. ASPயோட full form என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா Active Server Page. அதே மாதிரி JavaScript, JSP, Java Server Pageன்னு சொல்கிறாங்க, which is introduced by Sun Microsystem. So these are the questions asked in your 2 mark as well as 1 mark question. Now we can go for the next topic as client server service provider na enna page la kuduthirupanga. So this is one of the 2 mark question. We can move on to the 5 mark question. இதே வந்து 5 மார்க்கில் கேட்டாங்கன்னா அதோட மாடலையும் நீங்கள் எழுதணும். வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் மாடல்ஸ்? கிளைண்ட் சர்வர் ஆர்கிடெக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் டயர் ஆர்கிடெக்சர், 2 டயர் ஆர்கிடெக்சர், as well as multi-layer or 3 tier architecture னு சொல்கிறோம். வாட் இஸ் மீன் பை a single layer மீன்ஸ் அதாவது உங்களோட கிளையண்ட்டுக்கு, அதாவது உங்களோட டிவைஸ்க்குள்ளேயே நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கிறீங்க டேட்டா பேஸ்ன்னும் போது அது வந்து சிங்கிள் லேயர் ஆர்கிடெக்சர்னு நம்ம சொல்கிறோம். 2 layer ஆர்கிடெக்சர்னா யூ கேன் ஹாவ் collect a data from the database with help of internet or intranet. ஓகே, அந்த ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ளே இருக்கிற டேட்டாவை நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணணுன்னா யூ கேன் கோ ஃபார் அதர் கம்ப்யூட்டர்ஸ் or any other link. You can download your informations or you can able to rectify your information. இதுதான் நம்ம 2 லேயர்னு சொல்கிறோம். ஸோ 3 லேயரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து கிளைண்ட் சர்வர் இருக்குது, நம்மளோட சர்வர் பிஸ்னஸ் லாஜிக் கேட்டுன்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது வெப் சர்வர் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் ஒன்லி we can able to access the information. இன்னொன்று வந்து டேட்டா பேஸ் சர்வர் சைட் ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜும் இதில் இன்வால்வ் ஆகும். இந்த பிஸ்னஸ் லாஜிக் டயரை தான் இன்னொரு நேம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வெப் சர்வர்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ அவங்க டெக்னிக்கலாக என்ன நேம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா பிஸ்னஸ் லாஜிக் டயர், அப்படி பிஸ்னஸ் லாஜிக் லேயர்னு அப்படின்னு இதை மென்ஷன் பண்ணுறாங்க. ஸோ there are multiple actions are involved in this 3 layer architecture. அதனால தான் இதுக்கு இன்னொரு நேம் என்ன சொல்கிறாங்க, மல்டி லேயர் ஆர்கிடெக்சர்ன்றதும் பேர். ஸோ திஸ் வெப் சர்வர் இஸ் அ சாஃப்ட்வேர் விச் இஸ் ரன்னிங் அ சர்வர் அண்ட் ஹார்ட்வேர். இதில் முக்கியமான விஷயம் என்ன நம்ம கவனிக்கணும்னா, நம்ம 3 லேயர் ஆர்கிடெக்சர் போகும்போது ஹார்ட்வேர் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த கன்சிட்ரேஷன். நம்ம நார்மலாக வீட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய பிசி வச்சுட்டு நம்ம ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது, அதாவது ஹார்ட் டிஸ்க் வச்சு யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ தீஸ் ஹேவிங் சம் அடிஷ்னல் ஹார்ட்வேர் capacity to running all these applications. அடுத்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா which is one of the 5 mark question. இது புக் பேக்லேயும் இருக்குது. ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக அழகாக உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க. எப்படி நீங்கள் இதை இன்ஸ்டால் பண்ணணும், கான்ஃபிகரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ what are the steps involves to having or web server installation? புக் பேக் கொஸ்டின் தான், 5 mark question. ஸோ ப்ளீஸ் read this question. ஸ்டெப்ஸ் மட்டும் நீங்கள் எழுதினா போதும். ஸோ you can write the step 1 to 5. நமக்கு தெரியும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஒரு அப்ளிகேஷன் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணணும், டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணணுன்றது நமக்கு தெரியும். ஸோ which is given like that, one of the book back question. Now we can move on to the concept called web development. இந்த வெப் டெவலப்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 3 டாபிக்ஸ் வருது. ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சின்டாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதிலே பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் ஓப்பன் டேக்ஸ் அண்ட் டிஃபால்ட் டேக்னு ஒன்று பார்க்கலாம். தென் சம் ஆஃப் த ஸ்கிரிப்ட்ஸ் எம்பெடட் வித் HTML. ஸோ இன் பேஜ் 90 பார்த்தீங்கன்னா 2 சின்டாக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஒன்று டிஃபால்ட்டு, இன்னொன்று வந்து ஷார்ட் ஓப்பன் டேக் கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் ஷார்ட் ஓப்பன் டேக்கில் எது நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்கன்னா PHPன்ற வேர்டை மென்ஷன் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. பட் இங்கே டிஃபால்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா PHP. எப்போவுமே நம்ம வந்து ப்ரோக்ராம் கோடிங்க்கு போகும்போது ஷார்ட் ஓப்பன் டேக் யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. பட் எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராமில் டிஃபால்ட் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ திஸ் இஸ் அ நார்மல் HTML ப்ரோக்ராம் இஸ் எம்பெட் வித் திஸ் PHP. இது நார்மலான ஒரு HTML ப்ரோக்ராமில் இன் பிட்வீன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட், எக்கோ ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும்தான் PHPயில் இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள் how this HTML is embedded with this PHP is embedded with this HTML program. ஸோ இதுவும் உங்களுக்கு நிறைய நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ ஒன் ஆஃப் த 2 mark short answers or 5 mark question. Now we can move on to the variable. ஓகே, இதை தான் இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க, நான் சொன்னதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. how PHP is embedded with the HTML. Now we can have some rules of declaring a variables in PHP. என்ன சில வேரியபிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, என்ன ரூல் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ வேரியபிள் நேம் ஆல்வேஸ் பிகின்ஸ் வித் த $.
never start with a number. இதெல்லாமே already explained. அதனால just you can recall it. கேஸ் சென்சிட்டிவ்னா என்னன்னு தெரியும். லோயர் கேஸ்னால் ஃபுல்லாகவே நீங்கள் லோயர் கேஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும். அப்பர் கேஸ்னால் அப்பர் கேஸ் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ சம் few example is given here. Value a equal to 5, b equal to 10. இந்த வேரியபிளுக்கு முன்னாடி என்ன டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா $sign டிக்ளேர் பண்ணியிருப்பாங்க. நம்ம நார்மலி ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்லாம் பார்த்தோன்னா $sign கொடுக்க மாட்டோம். பட் PHP ப்ரோக்ராமில் யூ ஹாவ் டு மென்ஷன் த $sign. another important 5 mark question. இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 mark 3 மார்க்கில் தான் கேட்பாங்க. ரூல்ஸ் ஃபார் வேரியபிள் டிக்ளரேஷன். அடுத்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா PHP டேட்டா டைப்ஸ் ஷோர்லி வில் ஹேவ் இன் 5 mark question. லாஸ்ட் இயர் வந்து ஸோ மெனி டைம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. இருந்தாலும் நீங்களும் இந்த கான்செப்டை தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க. ஸோ 13 ஐ திங்க் எஸ் 13 primitive டேட்டா டைப்ஸ் ஆர் தேர் இன் PHP 1 mark question அது. ஸோ இதுவும் ஒன்று எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. இது ஒவ்வொரு டாப்பிக்குமே செப்பரேட்டாக 2 மார்க்கில் உங்களுக்கு கேட்கலாம். ஸோ ப்ளீஸ் ரிவைஸ் ஈச் டாபிக் ஃபார் அ 2 mark question. 5 மார்க்குக்காக நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டோன்னா 2 மார்க்கில் கேட்கும்போது ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ ப்ரிப்பேர் திஸ் கொஸ்டின் ஆல்சோ. ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் ஒன் ஆஃப் த 5 mark question தான். ஸோ ஆப்ரேட்டர்ஸ் அண்ட் PHP. ஸோ 6 ஆப்ரேட்டர்ஸ் இருக்குது. 6 ஆப்ரேட்டர்ஸுமே நீங்கள் 5 மார்க்கில் கேட்டால் எழுதணும். அப்படி இல்லைனா ஈச் டாபிக் வில் ஆஸ்க் இன் யோர் 2 mark ஆர் 3 mark question. எப்போவுமே ஒரு லெசனை வந்து நம்ம 5 மார்க்குக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டோன்னா we can easily answer for 2 mark and 3 mark question. ஸோ ஆப்ரேட்டர்ஸ் அண்ட் PHP is one of the 5 mark question. ஸோ இங்கே 5 mark எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது நம்ம 5 மார்க்குக்கு படித்தாலே போதும். கிளையண்ட் சைடு ஆஸ் வெல் அஸ் சர்வர் சைட் ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ் நான் ஏற்கனவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் டிஃப்ரென்ஸ். அது மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் த ப்ராசஸ் ஆஃப் வெப் சர்வர் இன்ஸ்டாலேஷன் சொன்ன மாதிரி இது வந்து புக் பேக்கில் கொடுத்துருக்காங்க. வெப்சைட் டெவலப்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டி இதுக்கு ஆன்சர் இருக்கும் உங்களுக்கு. பட் அந்தளவுக்கு இது இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது. அதனால தான் நான் மார்க் பண்ண வச்சுருக்கேன். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியும் நான் சொன்ன மாதிரி டேட்டா டைப்ஸ் அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்கிறாங்க. ஆப்ரேட்டர்ஸ் பற்றியும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த 5 marks எல்லாம் நீங்கள் புக்கில் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. இது செகண்ட் ஒன் மட்டும் நீங்கள் how to write it in your notebook. So I have given 1 mark answer, 2 mark answer, 3 mark answer as well as 5 mark answer. Please revise your examination. Prepare it well. So this week alone you can spend time for revising the 4th lesson. So complete your classwork also. So all the best for your exam students. Write it well. So next session we can discuss a new topic for the next lesson. One more topic in functions. Arrays பற்றி உங்களுக்கு நான் டீட்டெயிலாக நடத்த போகிறேன். ஸோ கைண்ட்லி வாட்ச் த நெக்ஸ்ட் செஷன் thoroughly for further forthcoming examination. Thank you so much.